रेडियो इंडिया सुन रहे समूह श्रोतिਆਂ ਨੂੰ शुभ सवेर। प्रोग्राम इतिहास गवाह है विच जुड़े सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भंम ਵੱਲੋਂ प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब प्रवान करो जी। तुसी जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे हक्कां हितां लई हिक डाके लड़न खड़न दा हिया रखदा है। जेकर तुसी सारी दुनिया दे विच बैठ के किते भी सानू लाइव साडे नाल जुड़ना चाहुंदे हो, सानू लाइव सुनना चाहुंदे हो, तां www.radioindia.ca साडी वैबसाइट है। इस वैबसाइट ते जाके तुसी सानू लाइव सुन सकदे हो जी। इस तों इलावा रेडियो इंडिया दी अपनी भी एक ऐप है, रेडियो इंडिया 1110। ये गूगल प्ले स्टोर ते भी है और एप्पल प्ले स्टोर ते भी है। अगर ये ऐप तुसी डाउनलोड कर लैंदे हो तो फिर एक बटन दब के तुसी साडे नाल जुड़ सकदे हो और तुहानू बाकी दे झंझटां विच पैण दी लोड़ नहीं पैणी और तुसी सिद्धे रेडियो इंडिया दे हिस्सेदार बन जाण। इस तों इलावा सोशल मीडिया ते तुहाडी लोड़ नूं महसूस करदे असीं अपने आप नूं पूरी तरह अपडेट रखदे हां। फेसबुक दे उपर साडा पेज है रेडियो इंडिया। रेडियो इंडिया पेज ते जाके तुसी सब तो पहला काम यह करना है कि सानू लाइक ते फॉलो जरूर कर लो जे, तां जो साडे भविख दे प्रोग्राम तुहाडे तक नालों नाल पुजदे हो सकण ते तुसी अपडेट रहो। इस तों इलावा जेकर साडे प्रोग्रामां दी खूबसूरती लई कोई तब्दीली तुसी चाहुंदे हो, कोई सुझाव देना चाहुंदे हो, तां कमेंट बॉक्स दे विच तुसी अपना सुझाव दर्ज कर सकदे हो। असीं कोशिश करांगे कि तुहाडे सुझाव नूं इन बिन लागू करके प्रोग्रामां नूं तुहाडी इच्छा, तुहाडे टेस्ट दे अनुसार ढाल सकीए। इस तों इलावा ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी साडी आईडी रेडियो इंडिया 1110। कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों ही प्लेटफार्मां दे उपर साडी आईडी एक सेम है, रेडियो इंडिया 1110। इत्थे जाके भी तुसी सानू लाइक ते कमेंट कर सकदे हो। और जेकर तुसी चलदे प्रोग्राम दौरान कोई सवाल करना चाहो जां अपनी कोई जानकारी, कोई तजर्बा साझा करना चाहो, तां प्रोग्राम दे अध तो बाद तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हो सकते हो। उस लिए साडा नंबर नोट कर लो 604 592 91 91 604 592 9191 साडा नंबर है जी स्टूडियो का। ये नंबर प्रोग्राम के अध तो बाद असी लाइनां खुलियां रखांगे। तुसी कदों भी जिहड़े है वो साडे अज दे विषय नाल संबंधित सवाल कर सकते हो, जुड़ सकते हो। सो आओ असी हुण अज दे विषय वल वधदे हां। साडा अज दा विषय है कानून व्यवस्था ते लॉ एंड आर्डर, जिन्नू लॉ एंड आर्डर भी कहने, ऐसी कानून व्यवस्था भी कहने। सो कानून व्यवस्था जां लॉ एंड आर्डर अज दा सब तो भखदा मसला बनया होया है। हाल ही दे विच पंजाब दे विच होए कुछ हाई प्रोफाइल कतलां ने लोकां नूं पंजाब दी कानून व्यवस्था बारे सवाल चुकण लई मजबूर कीता है। शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला दे होए कतल कारण उस दे चाहण वाले आम लोग सारे सदमे दे विच ने, बहुत डूंघे सदमे दे विच ने। और इस तों इलावा कलाकारां, व्यापारियां ते आम लोकां दे विच एक डर ते सहम जिहड़ा वो पसरिया होया है। और वो पसरिया जिहड़ा सहम है ये जायज़ भी है, क्योंकि हर बंदे नूं अपनी जान प्यारी है। पर जिस तरह के हालात असीं देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल सिरजा जा रहा है, वो इन्ना खतरनाक हो गया कि किसी बंदे नूं घरों निकल लगे ये भी पता नहीं लगता कि मैं घरे वापस जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। बहुत सारे होर भी मसले ने लॉ एंड आर्डर नाल संबंधित। इनू बरकरार रखना जिहड़ा है वो हुण किस दी जिम्मेवारी बनती है, कानून व्यवस्था विगड़न के कारण की है, इनू दुरुस्त किवें कीता जा सकदा है, ये सब पासे बड़े सवाल ने साडे सारिਆਂ दे मनां दे विच। सो इस विस्तारत विचार चर्चा लई अज साडे नाल फिर जुड़ चुके ने, हर वार की तरह इतिहास गवाह है विच साडे रेडियो इंडिया के डायरैक्टर ऑफ रिसर्च ते बैरिस्टर सरदार लवलीन सिंह जी गिल साहब, तुहाडा स्वागत है जी रेडियो इंडिया के प्रोग्राम इतिहास गवाह विच। बहुत शुक्रिया भंम साहब जी। तुसी गिल जी सुनिया साडा मैं जिस तरह भूमिका दिती है जी भी लॉ एंड आर्डर बहुत विगड़िया होया सिस्टम जिहड़ा अज दा असीं वेख रहे हैं जी। और इहदे नाल फिक्रमंदी जिहड़ी है हरेक घर दी जायज़ है जी। बहुत क्योंकि जिस तरह का असीं देखिया कि सिद्धू मूसेवाले दा कतल जी, और इन्नी सिक्योरिटी वाला बंदा, इन्ना फेमस बंदा,
ਔਰ ਉਹ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਫਰੇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਲਾਅ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਰਡਰ। ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਆਈ ਫॉर ਐਨ ਆਈ, ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ। ਜੀ ਪਰ ਜੋ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਆਈ ਫॉर ਐਨ ਆਈ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਥਿਊਰੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੀ ਲਿਵਡ ਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਅਣਭੋਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਅਣਭੋਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ, ਨਾਸਟੀ ਐਂਡ ਬਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਰੂਟ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ, ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਹਾਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਚ ਗਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ, ਸਮਾਜ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਮੋਢੀ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਹਿਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਾਇਤਵ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਧਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਫਰੋਮ ਕ੍ਰੈਡਲ ਟੂ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੇਵ, ਮਤਲਬ ਪਾਲਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਪੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇਹੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਇਤਵ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਜੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭੋਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਂਦੂਆ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ, ਵੀ ਬੋਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੋਕ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਕ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੋਕ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਂਦੂਆ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਕ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੱਕਰੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਕ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਖਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਂਦੂਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜੋ ਸਟੇਟ ਆ,
ਜੋ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਡਰ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਜੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਰਿਲੀਜਨ ਜੀ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਰਿਲੀਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੈਨ ਬੌਧ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਧਰਮ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੰਗ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਸੀ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਬਣਾਏ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਦੰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਉਸਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਦੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜੀ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦੰਡ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੋ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਜੁਰਮ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਸੀ। ਜੀ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੰਡ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਾ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਨੇ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਦੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਨੀ ਓ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਦੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਲੱਗੂਗਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੰਡ ਨੀਤੀ, ਦੰਡ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਪਾਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭਿਅਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੀ। ਰਾਜ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੰਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਤੋਂ ਤਕੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼, ਜੋ ਮਾਫੀਏ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਰੂਲਰ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਓਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਵਾਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰਸੂਖ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 40 ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹਸਲਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨੋਬਲਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਬਲਬਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਬਣਵਾਏ। ਉਸਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਉਹ ਹਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਰਸੂਖ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਜਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੋਬਲਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਈਏ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਠੱਗ ਜੀ, ਜੋ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਠੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦਾ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਜਿੱਠੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ ਜੀ ਆਈਪੀਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 310 ਜੀ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ whoever at any time after the passing of this act shall have been habitually associated with any other ਜੀ or others for the purpose of committing robbery or child stealing by the means of or accompanied by murder is a ठग। ਜੀ ਠੱਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਕਿ ਜੋ ਰੋਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂੰ ਲੁੱਟ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੂੰ ਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੱਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਠੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫਾਹੇ ਲਾਏ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਠੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਨਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸੇਮ ਸੀ ਜੀ। ਤੋ ਦੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖੋ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜੋ ਦੰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਦੰਡ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਠੱਗ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੇਖੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਦਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਡਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 700 ਸ਼ੂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 5-6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਂ ਗੁਰਗੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਉਹ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਣਦੀ, 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਪਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ 5-6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਰਾਹੀਆਂ, ਕਤਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜਿਸਨੇ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 300 ਦਾ ਜਾਂ 302 ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਤੇ 25 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 700 ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਕੋਕਾ ਤੇ ਪਕੋਕਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ, UAPA, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਜੋ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ SP ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 37-38 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੰਦਰਭ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ 37-38 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ
ਕਿੰਨੀ ਸਮੂਥਲੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਫੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਬਟੂਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਾਕਟ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੌਂਕ ਚਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਚੌਂਕ ਚਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਡੋਲਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੇਟ 90s ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ 2000 ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦਹਾਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੋ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤਾਕਤ ਸਾਂਭੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਖਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਕੋਈ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁੰਡਾ ਆਨਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਈ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਬਣੇ ਜੀ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਡਰੱਗ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਜੋ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਲੂਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੋ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੋ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਹੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰਦਾਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਫੀਆ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲਿਵਲੀਨ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਜੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਗਨ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਝਟਕਾ ਲਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗਿਓਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਬਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਯਕੀਨ ਸੀ ਉਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ, ਈਵਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਿਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੋ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਵੀਕ ਐਂਡ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਮਾਫੀਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜੋ ਗੈਂਗ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹ ਪੈਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਜੋ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਹੈ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ, ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ, ਉਹਨੂੰ VIP ਤਾਂ ਐਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਕੰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਬਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਾਰਨੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੋ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਇਕੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਤਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਘਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ, ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਗੈਂਗਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਗੀਤ ਇਸਨੇ ਗਾਏ ਕਿ ਜੋ 16ਵੇਂ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, 17ਵੇਂ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 16ਵੇਂ 17ਵੇਂ 'ਚ 올림픽 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਮਕਣ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ 16ਵੇਂ 17ਵੇਂ ਦੀ ਜੋ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਬਣਿਆ ਜੀ,
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਹ ਜੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਦਾ ਜੋ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਕਸਾਊ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਐਸਪੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜੋ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਵੱਢਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਦਾਣੇ ਮੋੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਜਿਆ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜੋ ਗਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚਲਾਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੌਂਕਣਾ ਵਾਂਗੂ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਸਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਆ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆ,
ਜੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ ਪਰਖੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜੱਟ ਦੀ ਜੀ ਜਦ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਹੁਣ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੋ ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਨੇ ਗਰੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਚਲੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਜੋ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਗੈਂਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡੋਂਗਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਬੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੋ ਗਲੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਚਪੇਟ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਸਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜੋ ਗੇਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਧਮਕੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਜੀ ਸਗੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਲੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ
ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਗੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜੋ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੌਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਜੀ, ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ એનર્ਜੈਟਿਕ ਯੂਥ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 700 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 700 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਔਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਕੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੇਖੋ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੀਗਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜੀ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਫੈਂਡਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਧੱਕੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਜੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ, ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਗਾੜ ਘਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੈਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਰੈਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਰਮੇਟਿਵ ਜਸਟਿਸ ਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਰਗ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟ ਕੋਰਟ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। AK-94 ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਕੋਕਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ IPC ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਉਹ 300 ਤੇ 302 ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ 700 ਸ਼ੂਟਰ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਾ ਜੋ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਰੇਤੇ ਦਾ, ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ED ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ED ਵਰਤੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਭਾਈ। ਹੁਣ ED ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਜ ਤੇ ਕਈ ਮਹਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ,
ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।